अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के सिपह सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ की दरखास्त उत्ते फिलहाल ईरान उत्ते हमला मुअख्खर किया जा रहा है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल उत्ते सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की हुकूमत अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम विच। ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि ईरान उत्ते हमला उस वक्त तक मुअख्खर किया जाए जिस वक्त तक जड़ा है उत्थे दी क्यादत ते नुमाइंदे जड़े ने वो किसी मुश्तरका तजवीज़ उत्ते मुत्तफिक नहीं हो जाते। सदर ट्रंप ने दसिया कि ये हिदायत अमरीकी फौज नूं भी दे दिते गए ने कि वो हमला ना करन। हालांकि ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जिहड़ी है वो असी जारी रखांगे तो हर मुमकिन सूरत हाल लई असी जड़ा है तैयार रवांगे और ये अहकाम जड़ा है फौज नूं असी दे दिते ने। अमरीकी सदर ने जंगबंदी विच जड़ा है वो तोसी का ऐलान किया तो यह भी कहा कि यह तोसी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक ईरान की तरफों बाज़ाब्ता तजवीज़ पेश नहीं की जाती तो मुज़ाकरात किसी नतीजे तक नहीं पहुँचते। इहदे नाल अमरीकी सदर ने यह भी दावा किया है कि अमरीका ने आबनाए हुरमुज़ नूं मुकम्मल तौर पर बंद कर दिता है तो ईरान हकीकत एक खोलना चाहता है ताकि रोज़ाना करोड़ों डॉलर की जी आमदनी है वो दोबारा हासिल की जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल उत्ते सदर ट्रंप ने अपने बयान ये भी दसिया कि ईरान आबनाए हुरमुज़ नूं बंद नहीं करना चाहता बल्कि उन्होंने खुला रखना चाहता है क्योंकि वो इस आबी गुजरगाह तो रोज़ाना तकरीबन $500 मिलियन जड़ा है वो कमा रहा है। ट्रंप ने यह कहा कि ईरान महज चेहरा या फेस सेविंग वास्ते चेहरा बचाने नहीं जड़ा है हुरमुज़ की बंदिश की गल कर रहा है। हालांकि हकीकत है कि अमरीका ने इस अहम बहरी गुजरगाह को मुकम्मल तौर पर बंद कर छड़िया है। उन्होंने कहा कि कुछ रोज़ पहला कुछ अफराद ने मेरे नाल राबता किया तो दसिया कि ईरान फौरी तौर पर आबनाए हुरमुज़ को खुद ही खोलना चाह रहा है। अमरीकी सदर ने सख्त मौकफ अपनाते हुए दसिया कि जो आबनाए हुरमुज़ खोला गया तो ईरान नाल किसी भी मुआहदे की गुंजाइश नहीं रहेगी जब तक कि असी उन्हां दी जड़ा है क्यादत समेत पूरे मुल्क को तबाह न कर दईए। ये सारा मामला जड़ा जंगबंदी वाला किया गया ये पाकिस्तान का बड़ा स्पेशल जिक्र किया गया सदर ट्रंप की तरफ को और इस मामले के उत्ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने जंगबंदी तोसी के हवाले नाल एक अहम बयान जारी किया है और उन्होंने सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जंगबंदी तोसी की दरखास्त कबूल की थी यह कहना सी वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ का। वज़ीर आज़म ने अपने बयान यह भी कहा कि जंगबंदी तोसी एक मुस्बत ते अहम कदम है जो जारी सफारती कोशिशों अगे बढ़ाने मददगार साबित होएगा। उन्होंने जड़ा ये भी दसिया कि इकदाम जड़ा है खिते कशीदगी घटाण ते मुज़ाकरात के अमल को मजबूत बनाने निहायत जरूरी है। जंगबंदी तोसी ते ईरान उत्ते हमला मुअख्खर करन उत्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफों ते अपनी तरफों जड़ा है वो सदर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म का नाल यह भी कहना सी कि पाकिस्तान तनाज़े का पुरअमन ते मुज़ाकराती हल जड़ा है वो अपनी संजीदा कोशिशां इस हवाले नाल जारी रखेगा तो उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दोवां फरीक जड़े ने जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम भी करनगे। तो पता है कि अज एक अहम इजलास भी होया जिहड़ा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की सदारत होया और नाल जड़ा है जिहड़े ईरान के सफ़ीर ने उन्होंने भी मुलाकात की थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाल। इहदे अलावा ईरान के अगर रद्द-ए-अमल के पासे वेख्या जाए तो ईरानी पार्लीमेंट के स्पीकर जिहड़ा है दे मुशीर मेहदी मुहम्मदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफों जड़ा है जंगबंदी तोसी मुस्तरद कर दिता है और उन्होंने कहा है कि ये मुमकिन फौजी कार्रवाई लई वक्त हासिल करना चाहते हैं। सोशल मीडिया उत्ते जा रहे अपने बयान मेहदी मुहम्मदी ने कहा कि जंग हारन वाला फरीक शरायत आयद नहीं कर सकता होता तो मुहासरे का तसलसल बंबारी तो मुख्तलिफ नहीं जिसका जवाब फौजी अंदाज देना चाहिए। उन्होंने होर कहा कि ट्रंप की जंगबंदी तोसी कोई मानी नहीं रखती बल्कि ये एक हिकमत अमली का हिस्सा है जिस दे जरिए अचानक हमले लई वक्त हासिल किया जा रहा है। उन्होंने मुताबिक हुण वक्त आ गया है कि ईरान खुद पहल करे ते अपनी हिकमत अमली के तहत इकदाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा विच ईरान के मुस्तकिल मंदूब जनाब आमिर सईद ने कहा कि जिवें ही अमरीका ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी खत्म करेगा मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद विच मुमकिन बन जाएगा। न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा के हैडकुआटर मीडिया नाल गलबात करते उन्होंने कहना सी कि जी ईरानी उन्होंने कहना सी कि वाशिंगटन बहरी नाकाबंदी खत्म करे मुज़ाकरात का रस्ता हमवार हो जाएगा तो अगला मरला इस्लामाबाद मुनकिद हो जाएगा। ये बयान जड़ा है ईरानी सरकारी खबर असा एजेंसी के हवाले नाल जड़ा है वो सामने आया है।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੋਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰੀਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦੀ ਸਪੈਰ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੋਹਲਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ JD ਵੈਂਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ 에ਅਰਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਇਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇੱਕ ਅਜੀਬ व ਗਰੀਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਬਰ ਰਸਾਂ ਅਦਾਰੇ CNN ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਾਤ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਫਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੌਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ JD ਵੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ JD ਵੈਂਸ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਪੀਟ ਹੈਗਸੈਟ ਤੇ CIA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਨ ਰੈਟਕਲਿਫ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਕਿ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਾਲਿਸ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈयद ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਂਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਰੱਦ-ਅਮਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੁਸ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਲਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇਤਫਾਕ ਰਾਏ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੁਕਾਮ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ। ਈਰਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਮਹਿਦੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਤੋਸੀਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਹੈ। CNN ਨੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਅਫਜ਼ੂਦਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਬਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਤਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਤਮੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। CNN ਨੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਫਾਰਤੀ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਕਬੂਲ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਅੱਦਿਦ ਸ਼ਰਾਇਤ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਤਮੀ ਮੁਆਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ CNBC ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਤਮੀ ਡੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਸ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਅਫਜ਼ੂਦਗੀ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਦੀ ਨੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਉਹ ਮੁਆਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਟਮੀ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ
ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤੀ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡੀਲ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਰੀਆ, ਫਜ਼ਾਈਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਹ ਮੁਹਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।